So last time we have seen the die casting, the various types of die casting machines, hot chamber die casting, cold chamber die casting, vacuum die casting, and so on. We have seen the advantages and disadvantages also. The next process is centrifugal casting. Now, from the name itself, you must have got that what this method is all about. Centrifugal force is applied with the help of rotational motion, and through that it is ensured that the deposition of the metal all through the wall of the mold. So this is specially employed for the hollow big articles such as say vessels or tanks, pipes. So big large pipes can be manufactured here. So this is nothing but the process of centrifugal casting is also known as liquid forging. This is also known as liquid forging. It consists of rotating of the mold at a high speed as the molten metal is poured into it. So when the molten metal is poured into mold, that mold is rotated at very high speed. So because of the rotational motion, because of the centrifugal force, the metal gets deposited on the walls of the mold. So it is outer periphery, and that will be a even deposition. So that will be a even layer of molten metal along the mold, and after solidification we get a that article which is so as the result of this, a uniform thickness of metal is deposited all along the inside surface of the mold. So the internal surface of the mold, we get deposition of the molten metal, and that will be a even deposition because of the rotation. So all along this thickness will be same. So when it solidifies and the impurities being lighter remain nearer to the axis of rotation. So that mold is rotated along an axis, and since the impurities in the molten metal are lighter in weight, that will be getting deposited or that will be getting collected at the axis in the center, and the molten metal, because of its weight, because of the gravity, it gets deposited on the walls of the mold. This process enables the production of castings with greater accuracy and better physical properties as compared to sand casting. So whenever we are manufacturing the vessels which are maybe leading to what, the high pressure of steam or high pressure of liquid, any fluid, gas, so pipes even. So the pipes, they are meant, the pressure inside the pipes is very high sometimes. So that should be leak proof, and that should be a solid pipe. So metal all along its periphery should be equally deposited. So that time we may use the centrifugal casting. So the metal structure here is dense one, and it is very sound casting we are getting through the centrifugal casting. So although many different shapes can be cast through this process, those with symmetrical shapes are best suited for. So the shapes which are symmetrical along an axis, so that are produced very easily here. The better physical properties of the casting are the result of proper directional solidification of the metal inside the mold. Now since the metal which is getting deposited on the wall first will get solidified, because the wall of the mold will be acting as cooling agent, and that will be cooled first, then it progresses. So directional solidification is very good here in this centrifugal casting, and we can have the physical properties, better physical properties from the casting. So it is achieved because of the denser metal is automatically forced towards the outside. जे हेवी मटेरियल असेल त्या मेटलमधलं जे डेन्स आहे ते आपोआपच ग्रॅव्हिटीमुळं दूर फेकल्या जाईल, म्हणजे पहिले जाईल ते वॉलवर, आणि मग हळूहळू ते पूर्ण वॉलवर जे आहे ते डेन्स मटेरियल बाहेरून डिपॉझिट होत असल्यामुळं कास्टिंग इज व्हेरी फर्म हिअर, व्हेरी स्ट्रॉंग हिअर.
because of the centrifugal force, whereas the hotter metal remains inside the casting and provide required feeding of metal during the solidification. सो जे हॉटर मेटल आहे ते आतमध्ये राहील आतमधल्या लेअरवर, आणि सॉलिडिफिकेशनमुळं जे कॉन्ट्रॅक्शन होते त्याच्यासाठी ते अजून तिकडे वॉलकडे जाऊन ते डिपॉझिट होत राहील. सो देर आर 3 basic methods for this centrifugal casting. First is true centrifugal casting, second is semi centrifugal casting, and third is centrifuging. So true centrifugal casting, तर नावच याचं ट्रू आहे. म्हणजे काय की ॲक्सिस जो आहे मोल्डचा आणि जे कास्टिंग आपण प्रोड्यूस करतो आहे त्याचा आणि मोल्डचा ॲक्सिस हा एकच राहील. म्हणजे एखादी मोठी वेसल बनवायची आहे तर त्याच्यासाठी लागणारा जो मोल्ड असेल त्याचा ॲक्सिस आणि त्या कास्टिंगचा ॲक्सिस विल बी सेम. सो द मेन फीचर ऑफ ट्रू सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग आर दॅट द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मोल्ड अँड दॅट ऑफ द कास्टिंग आर सेम. That's why it is known as true centrifugal casting along the same axis. Also, the central hole through the casting is produced by the centrifugal force without the use of central core. So, जे आतमध्ये जे होल आहे जसा पाईप आहे किंवा वेसल आहे तर आतमध्ये जी कॅव्हिटी आहे ती पण कोअरच्या विदाऊट कोअर वी कॅन जनरेट. जेवढं मटेरियल आपल्याला पाहिजे, जेवढी थिकनेस आपल्याला वॉलची पाहिजे तेवढं आपण आतमध्ये सोडलं ते जाऊन त्या वॉलवर डिपॉझिट होईल आणि आतमध्ये जे हॉलोनेस आहे किंवा कॅव्हिटी आहे जसच्या तशी राहील. सो कोअर मे नॉट बी यूज और कोअर इज नॉट बी यूज्ड हिअर. द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मोल्ड मे बी हॉरिझॉन्टल, म्हणजे आडवा पण असू शकतो, व्हर्टिकल असू शकतो, इन्क्लाइंड असू शकतो 70 डिग्री 90 डिग्रीवर. एंड कोअर्स आर युजली एम्प्लॉईड ॲट दी 2 ends ऑफ द मोल्ड टू प्रिव्हेंट द मोल्टन मेटल बिईंग थ्रोन आउट ऑफ द एंड्स. सो ज्याचं जे लॉकिंग आहे दोन्ही बाजूला, दोन्ही जे टोका आहे तिथे आपण कोअर्स यूज करू शकतो कारण मोल्टन मेटल बाहेर नाही निघालं पाहिजे. सो फ्यू एक्झाम्पल्स आर कास्ट आयर्न पाईप्स, गन बॅरल्स, तोफीचा जो बॅरल असतो तो बनवायचा असेल, बुशिंग्स बनवायचे असतील मोठे मोठे. सो दिस इज द डायग्राम वी कॅन सी हिअर. दी कास्टिंग इज शोन, दी फ्लास्क इज देअर, the mold is there, sand lining is there, आतमध्ये sand lining आहे, it is used as a refractory material, and there are rollers. So these rollers are responsible, top rollers and bottom rollers, for rotating this mold or this flask. There is an electric motor and there is a pouring basin. So the material is poured inside the flask. Since it is rotating continuously, it will getting deposited along the walls, internal walls, and after that material which is entering inside, if sufficient amount of material is entered, we can close the pouring and we can, after solidification, after ejecting this flask, this mold, we can get the casting outside. So this is horizontal type of true centrifugal casting machine. So it is horizontal. Since it is horizontal, it can be vertical also. So it is shown having a large cylindrical mold for casting cast iron pipes. Similar equipment can be used for casting other cylindrical items. So I have already told you. So tanks, vessels, pipes, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यात बनवू शकतो. The mold consists of an outer metallic flask provided with a rammed sand lining inside. त्याला आतमध्ये सँडची लायनिंग दिलेली असते, एक लेअर असते सँडची, ती रिफ्रॅक्टरी लेअर. म्हणजे जिथे कारण मोल्टन मेटल इज ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर, so it will heat the outer metallic flask, and to avoid the defects because of that, ते खराब नाही झालं पाहिजे, लवकर विअर अँड टिअर नाही झालं पाहिजे म्हणून आतमध्ये त्याला ब्रिक्सची सँडची लायनिंग दिलेली असते. There are 2 sets of roller and the mold is rotated because of that. The bottom rollers are mounted on the shaft driven by the variable speed motor so that we can change the speed, gearbox वगैरे लावून we can, depending on what sort of material you are casting, किती स्पीडवर त्याला फिरवायचं ते we can decide. Initially during pouring the mold is rotated at slow speed. पोरिंगच्या वेळेस ते स्लो राहतं आणि पोरिंग जेव्हा संपतं म्हणजे मेटल आतमध्ये पोअर करून झाल्यावर दॅट मोल्ड इज रोटेटेड ॲट व्हेरी हाय स्पीड.
टू इफेक्ट दी इवन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मेटल ऑल अलॉंग दी इनसाइड सरफेस. सगळीकडे ते सारखं मेटल डिपॉझिट झालं पाहिजे, एकसारखं, म्हणून त्याला खूप जोरात रोटेट करतात. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन फ्लास्क इज रिप्लेस बाय न्यू वन. तो फ्लास्क काढून टाकतात अँड ही प्रोसेस इज रिपीटेड. नवीन फ्लास्क लावला, त्या फ्लास्कमधलं जे काढला आहे फ्लास्क त्यामधलं कास्टिंग रिमूव्ह केलं आणि तो पुढच्या कास्टिंगसाठी प्रिपेअर करा. सो वॉल थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज कंट्रोल बाय द व्हॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल. किती थिकनेस पाहिजे तुमचा त्या कास्टिंगचा, दॅट विल डिसाईड दी व्हॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल पोअर्ड इन टू दी मोल्ड. सो पोरिंग टेम्परेचर जे आहे ते 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड ते 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेडपर्यंत इतका हाय असते. सो फॉर करेक्ट कास्टिंग दी ॲप्लिकेशन ऑफ करेक्ट स्पिनिंग स्पीड इज नेसेसरी. किती जो स्पीड आहे रोटेशनचा तो मात्र खूप क्रिटिकल आहे इथे. तुम्हाला जर करेक्ट कास्टिंग हवं असेल तर त्या स्पीड जो कंट्रोल आहे, किती स्पीडवर फिरवायचं हे पहिले डिसाईड करावं लागेल. स्लो स्पीड will not allow the molten metal to stick inside the surface of the mold, and too high speed will develop high stresses in the casting. So खूप कमी पण नसला पाहिजे, खूप जास्त पण नसला पाहिजे. The main factor affecting the selection are the size of the metal casting. So metal casting किती मोठा आहे किंवा किती लहान आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करेल. सो 50 RPM टू 3000 RPM पर्यंत त्याचा स्पीड आपण ठेवू शकतो. सो 2 कॉमन हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस ट्रू सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग प्रोसेसेस. आता याच्यात सब टाईप्स आहेत की ट्रू सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग प्रोसेसेस आर देअर. त्याचे 2 कॉमन प्रकार जे आहे हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसचे ते आहे डी लॉर्ड प्रोसेस अँड मूर सँड स्पन प्रोसेस. आता याच्यामध्ये डी लॉर्ड प्रोसेसमध्ये जो मोल्ड आहे तो मेटलचा बनलेला असतो आणि त्याला गोल पण फिरवतात आणि हॉरिझॉन्टली तो एखाद्या ट्रॅकवर, म्हणजे जसं रेल्वेचा ट्रॅक असतो असा ट्रॅक केलेला असतो आणि त्याच्यावर तो त्याला लिनियर मोशन पण देतात. त्याला समोर मागे पण करतात किंवा तिरपा ट्रॅक पण असतो, इन्क्लाइंड पण असतो. सो इट एम्प्लॉईज अ स्टील मोल्ड प्रोव्हायडेड विथ अ लॉंग पोरिंग स्पाउट इनसाइड. मोल्ड इज कम्प्लिटली सराउंडेड बाय कूलिंग वॉटर. जो मोल्ड आहे त्याला कूलिंग केलेलं असतं बाहेरून. द होल युनिट इज माउंटेड ऑन व्हील्स. ते पूर्ण युनिट व्हील्सवर माउंट केलेलं असते अँड इट कॅन ट्रॅव्हल अलॉंग ए इन्क्लाइंड ट्रॅक. आता हे कशासाठी की जो मेटलचा फ्लो आहे, जेव्हा तुम्ही पोअर करता मेटल, तो रोटेट तर होतच राहील पण तो समोर पण सरकेल आणि त्याच्यामुळं काय होईल की जो मेटल फ्लो आहे त्याला हेलिकल मोशन येईल आणि इट विल एन्श्युअर that the metal is getting deposited all along the wall in a very good manner. So the mold is rotated by an electric motor. A hydraulic cylinder and plunger is used to move the unit along the track. समोर मागे करायसाठी त्या ट्रॅकवर एक हायड्रॉलिक युनिट लावलेलं असते. इनिशियली द मोल्ड इज ब्रॉट टू दी रेस्ड अँड एंड ऑफ ट्रॅक अँड रिवॉल्ड. सो त्या एडपासून त्याला पुढे मूव्ह करण्यासाठी हायड्रॉलिक सिस्टीम लावलेली असते आणि रोटेशन पण करतात. सो पोरिंग इज स्टार्टेड अँड ॲज दी सेम प्रोसीड्स दी मोल्ड स्टार्ट्स ट्रॅव्हलिंग डाऊन दी ट्रॅक. पोरिंग करतानाच तो गोल पण फिरत राहील आणि समोर पण सरकेल. दस युनिफॉर्म लेअर ऑफ मेटल इज डिपॉझिटेड ऑल अलॉंग दी इनसाइड सरफेस थ्रू ए हेलिकल मोमेंट ऑफ दी मोल्टन मेटल. तो जो मोमेंट आहे तो असा हेलिकल स्प्रिंगसारखा असा समोर पण सरकेल आणि गोल पण राहील तो मोल्डमध्ये आतमध्ये मेटल. आणि म्हणून इट इन्श्युअर्स व्हॉट दी ट्रू डिपॉझिशन ऑर इवन डिपॉझिशन ऑफ मेटल ऑल अलॉंग दी इनर सरफेस ऑफ दी मोल्ड. दस युनिफॉर्म लेअर ऑफ मेटल इज डिपॉझिटेड ऑल अलॉंग दी इनसाइड सरफेस ऑफ दी मोल्ड. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कास्टिंग इज विड्रॉन अँड दी प्रोसेस इज रिपीटेड. सेकंड जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये मोमेंट फक्त रोटेशनल असते. म्हणजे ही जी पहिली प्रोसेस आहे डी लॉर्ड प्रोसेस, हिच्यामध्ये रोटेशनल पण मोमेंट असते आणि लिनियर पण मोमेंट असते. पूर्ण असेंब्ली जी आहे ती समोर मागे करू शकतो आपण. याच्यामध्ये तसं नाही आहे, याच्यामध्ये फक्त रोटेशनल मोशन आहे. दिस प्रोसेस एम्प्लॉईज ए सँड लाईन मोल्ड. जो मोल्ड आहे तो मेटॅलिकच असतो पण त्याच्या आतमध्ये सँडची लायनिंग असते. ड्रिवन ॲज युजल बाय व्हेरिएबल इलेक्ट्रिक स्पीड और स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर.
मोटरच्या सहाय्याने त्याला गोल फिरवतात. मोल्ड डज नॉट ट्रॅव्हल बट कंटिन्यूज टू रोटेट इन दी पोझिशन. त्याला समोर मागे नाही करायचं आहे, फक्त रोटेट करायचं आहे. वन एंड ऑफ द मोल्ड कॅरीज ए टिल्टिंग मेकॅनिझम थ्रू विच इट कॅन बी रेज्ड ऑर लोअर. त्याला वर करणे खाली करणे करू शकतो आपण. द मेटल इज पोर्ड ॲट दी एंड इन इट्स रेस्ट पोझिशन. जेव्हा तो रेस्ड असतो तेव्हा त्यात मेटल पोर करतात. इनिशियली द मोल्ड इज रोटेटेड ॲट स्लो स्पीड अँड ग्रॅज्युअली लोवर्ड टू हॉरिझॉन्टल पोझिशन ॲज दी पोरिंग कंटिन्यूज. सो त्याला हॉरिझॉन्टल पोझिशनला आणतात हळूहळू, जसं जसं पोरिंग संपते तसं तसं. आफ्टर दी हॉरिझॉन्टल पोझिशन इज अचीव्ड द पोरिंग स्टॉप. पोरिंग स्टॉप करून टाकतात जो आडवा झाल्याबरोबर. अँड द स्पीड ऑफ रोटेशन इज इन्क्रीज्ड. सो पाहिजे तेवढं मटेरियल आतमध्ये गेलं की स्पीड जो आहे तो इन्क्रीज करतात सॉलिडिफिकेशनपर्यंत. आफ्टर दी रोटेशन इज स्टॉप, कास्टिंग इज रिमूव्ड अँड द मोल्ड मेड रेडी फॉर द नेक्स्ट कास्टिंग. So these are the two process, Dillard process and spun and sand process or sand spun process. Now there can be vertical and inclined axis. जसं vertical axis हा आपण horizontal पाहिलं. आता हे जे पाहिलं true centrifugal casting with horizontal axis. Now it can be vertical or inclined axis also. So vertical and inclined axis of rotation of molds are adopted generally for शॉर्ट कास्टिंग. छोटं जर कास्टिंग असेल, जसा पाईप असेल तर विल गो फॉर हॉरिझॉन्टल. पण एखादी टँक असेल, छोटी असेल, तो विल गो फॉर ए वर्टिकल ॲक्सिस. सो अ जनरल डिफेक्ट नोटीस इन कास्टिंग प्रोड्यूस इन दिस पोझिशन इज दॅट दी प्रोड्यूस्ड सेंट्रल होल इज नॉट ट्रूली सिलेंड्रिकल. जे आतमधलं जे होल आहे, पाईप जर आपल्याला करायचं असेल तर ते पूर्ण सिलेंड्रिकल नसतं वर्टिकल ॲक्सिसमध्ये. हॉरिझॉन्टलमध्ये इट इज अचीव्ड. In vertical it may not. So instead of this it is paraboidal hole. तो जो होल असतो ते असं पॅराबोलिक असतं, म्हणजे वरून त्याचे ओपन ॲक्सिस दिसतील आणि तो असा खालून असा क्लोज राहील. सो इट विल बी अ पॅराबोलिक टाईप. सो इट इज नॉट ट्रूली सिलेंड्रिकल. सो वेन एवर इट इज वी आर गोईंग फॉर ए पाईप, प्रोडक्शन ऑफ पाईप्स, so we'll go for horizontal type of true centrifugal casting. So it is not recommended vertical or inclined. So it is important that during pouring the molten metal should be directed towards the center of the mold bottom. So this is vertical axis, this is horizontal axis. So vertical and horizontal rotation. So here we can see the horizontal rotation of the mold. The metal is poured, this is mold, and this is liquid metal getting deposited in the wall of the mold. So we can see that this is the top view of the casting what we have got. So this is the cross section of the centrifugal casting. हा मोल्ड आहे बाहेरचा जो काळा काळा दिसतो आहे. then this is the मेटल डिपॉझिटेड. आणि हे जे सेंट्रली होल आहे किंवा जी हॉलोनेस आहे तो पण दिसतो आहे. जे बाहेरचं जे मटेरियल आहे ते डेन्स आहे आणि आतमध्ये ज्या इम्प्युरिटीज आहे त्या आतमध्ये राहतील कारण त्या हलक्या आहे. तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स असल्यामुळं जे हेवी मटेरियल आहे ते बाहेर जाईल आणि जे हलकं मटेरियल आहे ते आतमध्ये राहील. सो परमनंट मेटल मोल्ड्स, सँड लाईन मोल्ड्स अँड ग्राफाइट मोल्ड्स कॅन बी यूज्ड. The main advantage of adopting this axis of rotation is the convenience in metal pouring and ejection of casting. So pouring हे खूप इझी होतं आणि इजेक्शन जे आहे कास्टिंग बाहेर काढणे हे पण खूप सोपं जातं याच्यात. देन सेकंड इज सेमी सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग. आता सेमी सेंट्रिफ्युगल कास्टिंगमध्ये काय फरक आहे? ट्रू सेंट्रिफ्युगलमध्ये आपण पाहिलं होतं की ॲक्सिस कास्टिंगचा आणि मोल्डचा एकच होता. याच्यामध्ये तसं नाही आहे. धिस प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन ॲज प्रोफाइल्ड सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग इज वाइडली यूज फॉर रिलेटिवली लार्ज कास्टिंग्स विच आर सिमेट्रिकल इन शेप्स सच ॲज डिस्क, पुलीज, गिअर्स, व्हील्स असं. जसं रेल्वेचे व्हील्स आहेत मोठे मोठे. सो दॅट कॅन बी प्रोड्यूस. आता याच्यात एक हे आहे की इन दिस मेथड द मेटल इज रोटेटेड अबाउट व्हर्टिकल ॲक्सिस अँड द मेटल पोअर्ड थ्रू दी सेंट्रल स्क्रू.
एकच स्क्रू असतो, एकच गेट असते, त्याच्यामधून मेटल पोअर करतात आणि जे व्हर्टिकल ॲक्सिस असतो उभा आणि त्याला गोल फिरवतात. आता याच्यामध्ये समजा कास्टिंगची शेप जर लहान असेल, छोटा असेल, तर एकाच वेळेस तुम्ही कितीतरी कास्टिंग एकाच रोटेशनमध्ये बनवू शकता. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू कास्ट ओनली वन मोल्ड ॲट अ टाईम. एकच मोल्ड कास्ट करता असं नाही. सेव्हरल मोल्ड्स कॅन बी स्टॅक टुगेदर. सेव्हरल मोल्ड्स जे आहेत ते एकावर एकासोबत आपण लावू शकतो आणि एकाच वेळेस एकाच ठिकाणाहून आपण सगळ्या ठिकाणी मेटल पाठवू शकतो, वन ओव्हर अदर, अँड फेड सायमल्टेनियसली थ्रू दी कॉमन सेंट्रल स्क्रू. तर याच्यात डायग्राम दाखवलेली आहे पहा. सो दिस इज पोरिंग बेसिन. द सेम ते स्ट्रेनर आहे. स्ट्रेनर म्हणजे जाळी असते ज्याच्यात इम्प्युरिटीज काही असल्या त्या निघून जातात. आणि हे इथं दाखवलेलं हे गोल फिरतं. हे कास्टिंग्ज आहेत. सो इट कॅन बी 1, 2, 3 और एनी नंबर. सो दॅट इज वाय इट इज सेमी सेंट्रिफ्युगल. एकच ॲक्सिस नसतो कास्टिंग आणि याचा. कास्टिंग्स कॅन बी number of castings attached here. It can be one or it can be more than one. The center of the casting is usually solid. If required, a dry sand central core may be used. आता याच्यात जे सेंटर आहे तो सॉलिड असतो आणि याच्यात जर आपल्याला काही वेंट पाहिजे असेल किंवा आपल्याला कॅव्हिटी पाहिजे असेल तर आपल्याला कोअर यूज करावं लागतं. ट्रूमध्ये कोअरची गरज नाही. सेमी सेंट्रिफ्युगलमध्ये कोअरची गरज आहे. द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मोल्ड्स इज मच लोअर दॅन दॅट ऑफ ट्रू सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग. ट्रू सेंट्रिफ्युगल कास्टिंगमध्ये वी कॅन कीप व्हेरी हाय स्पीड, बट हिअर इट इज लेस. विथ द रिझल्ट द प्रेशर डेव्हलप इज टू लो अँड द इम्प्युरिटीज आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ॲज इफेक्टिवली ॲज इन ट्रू सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग. स्पीड कमी ठेवल्यामुळं जे इम्प्युरिटीज आहे त्या इम्प्युरिटीज सेंटरकडे फार डायरेक्ट होणार नाहीत, कारण जे प्रेशर आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे तो त्या प्रमाणात डेव्हलप होणार नाही, कारण स्पीड ऑफ रोटेशन कमी आहे. द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मोल्ड इज सच दॅट द लिनियर स्पीड इज ऑल अबाउट 180 meters per minute इज ऑब्टेन्ड ऑन द आउटर एज ऑफ द कास्टिंग. द मोल्ड्स यूज्ड मे बी ग्रीन सँड, ड्राय सँड, मेटल और एनी अदर सुटेबल मेटल. सो कोणत्याही प्रकारचा मोल्ड आपण इथे यूज करू शकतो. इथे दाखवलेला आहे कोप अँड ड्रॅग आहे. ही पार्टिंग लाईन आहे कोप अँड ड्रॅगची. हा स्क्रू आहे. हे पोरिंग बेसिन आहे आणि आतमध्ये ही कास्टिंग कॅव्हिटी आहे. हे सँड मोल्ड आहे आणि याला गोल फिरवतं. सो दॅट फिरवल्यामुळं काय होतं की जे मेटल आहे ते इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट होतं, डिपॉझिट होतं. सो दिस वी कॅन सी हिअर. And we can see the spinning wheel, the rotation axis जो आहे तो इथे आहे. सो दिस इज व्हॉट इज सेमी सेंट्रिफ्युगल कास्टिंग. इथे डायरेक्शन दाखवलेलं आहे. मटेरियल जे आहे ते फोर्सेस ऑन मटेरियल बिकम ग्रेटर ॲज डिस्टन्स ऑफ द सेंटर फ्रॉम इन्क्रीजेस. सेंटरपासून, कारण ते दूर दूर जाईल मटेरियल ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून. सो इट विल बी डेन्सर ॲट दी बाउंड्री अँड इट विल टुवर्ड्स द ॲक्सिस इट विल बी लाइटर. सो दिस इज सेमी सेंट्रिफ्युगल casting. This is the casted wheel. We can see center is removed. The core what we are adopted here for getting the center, which is removed. And the next is centrifuge. The next method is centrifuge. This is also sometimes called as pressure casting. The main difference between true centrifugal casting methods is that the axis of rotation and the molds do not coincide. इथं जो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे आणि मोल्डचा आणि कास्टिंगचा तो काही कोइन्साइड होत नाही. विच इज तर ॲज द मोल्ड्स आर सिच्युएटेड ॲट ए सर्टन डिस्टन्स फ्रॉम द सेंट्रल व्हर्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो शेप्स ऑफ कास्टिंग डू नॉट कॅरी एनी लिमिटेशन. कोणत्याही शेपचं तुम्ही बनवू शकता. फक्त रोटेशनमुळं काय होईल की ते मटेरियल जे आहे ते सगळीकडे सारखं डिपॉझिट होईल.
Shapes of casting do not carry any limitation. A number of small mold cavities, छोटे छोटे आपण कुठेही ते ॲडजस्ट करू शकतो, आर मेड अराउंड दी कॉमन सेंट्रल स्क्रू. एकच स्क्रू राहील ज्याच्यामधून मटेरियल आतमध्ये येईल आणि गेट्सच्या सहाय्याने ते सगळे कास्टिंग त्याला कनेक्टेड राहतील. फॉर हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन दी स्टॅक्ड मोल्ड्स कॅन बी यूज्ड. एकावर एक असे मोल्ड लावून आपण ते यूज करू शकतो. So that is what is centrifuging. As in centrifugal casting method, semi-centrifugal casting method, in this method also the mold assembly is rotated about vertical axis. त्याला उभ्या ॲक्सिसच्या भोवतीच त्याला रोटेट करतात. अँड दी सेंट्रिफ्युगल फोर्स यूज टू फोर्स दी मोल्टन मेटल फ्रॉम दी सेंट्रल फ्लो इन टू दी मोल्ड कॅव्हिटी. सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे, रोटेशन जे आहे ते कशासाठी यूज होतं, त्या स्क्रूमधून मटेरियल आतमध्ये त्या कॅव्हिटीजमध्ये मोल्ड्समध्ये इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट झालं पाहिजे. So next video we'll see the advantages and disadvantages of true centrifugal castings.